नमस्कार। पूर्व पक्ष प्रस्तुत विश्व चक्रव्यूह को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुछि। दर्शक बंधु, आज आम आपण को देशर सुरक्षा सह जड़ित एभली एक संवेदनशील खबर जणाइबाकू जाउछु जहाँ सीधा सड़क आमर राज्य ओडिशार उपकूल सह जड़ित। कई जने अदृश्य भाव में ओडिशार सबुठारु गुप्त एवं सामरिक रहस्य उपरे नजर रखिछि। समुद्रर अतल गभीरतारु नहीं आकाशर अनंत उच्चता पर्यंत आम उपकूल को घेरी रही शत्रुर आखि। बंगोपसागर रे एक अदृश्य घेराबंदी आरंभ हो जाइछि। चीन एवं अन्य केतेक विदेशी शक्ति सोफिस्टिकेटेड अंडर वाटर ड्रोन एवं हाई अल्टीट्यूड सर्वेलांस बेलून वर्तमान ओडिशार गुरुत्वपूर्ण सामरिक घाटी चांदीपुर एवं व्हीलर आइलैंड बा आमर प्रिय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप को चारिपटु घेरिबाकू अपचेष्टा करुछन्ति। तेबे प्रश्न उठुछि, भारतर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण मिसाइल टेस्टिंग रेंज रहस्य कौन चोरी हेबाकू जाउछि? भारतर स्वदेशी राडार नेटवर्क एवं कोस्टाल मिसाइल बैटेरी कौन यही शत्रु मानकर मतिगति को संपूर्ण भाव ध्वंस करि परिबो? आज रही विशेष रिपोर्ट रे आमे यही रहस्यमयी सामरिक प्रतिद्वंदिता उपरे सबुठारु बड़ आलोचना करबाकू जाउछु। आपण माने देखुथांतु पूर्व पक्ष प्रस्तुत विश्व चक्रव्यूह। मोर आपण मानक अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु, 2026 वर्षर आरंभ ही बंगोपसागर रे एक अभावनीय हलचल देखा मिलुछि। भारतीय प्रतिरक्षा एजेन्सी गुड़िक ओडिशा उपकूल निकट में अनेक अजना चिन्हट हो नथिबा अंडर वाटर ड्रोन बा जहाकू आमे सामरिक भाषा रे यूयूवी कहू एवं आकाशर अति उच्चतार उड़ुथवा गुप्तचर बेलून चिन्हट करिसेंति। एगुड़िक कौनसी साधारण जंत्र नुहे, एगुड़िक हेउछि अत्याधुनिक टेक्नोलोजी रे निर्मित सामरिक सर्वेलांस आसेट्स। किंतु हठात बंगोपसागर एवं ओडिशार ए शांत उपकूल विदेशी गुप्तचर संस्था मानक पई एते बड़ हॉटस्पॉट काहेकि पलटि गला? यार उत्तर हेउछि भारतर बढ़ुथिबा सामरिक शक्ति। ओडिशार चांदीपुर आईटीआर एवं व्हीलर आइलैंड हेउछि भारतर सेही पवित्र माटी जेउठारु अग्नि पृथ्वी ठारु आरंभ करी ब्रह्मोस भली मिसाइल जन्म नेइछन्ति। सबुठारु बड़ एवं जरूरी विपद हेउछि भारत खूब शीघ्र निजर आगामी क्रांतिकारी हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षा करबाकू जाउछि। शब्दर गति ठारु 5 गुण अधिक वेगरे गति करुथिबा एही मिसाइल गुप्त डाटा, यार गतिपथ एवं यार फ्रिक्वेंसी को चोरी करिबा पई विदेशी शक्ति माने आकाश एवं पानी भितरे निजर गुप्तचर जाल बिछाइछन्ति। जदि एही मिसाइल परीक्षणर गुप्त तथ्य शत्रु हाथ रे लागि जाए तेबे भारतर सुरक्षा व्यवस्था को एक बड़ झटका लागि पारे। आसंतु बुझिबा चांदीपुर एवं व्हीलर द्वीपर भौगोलिक गुरुत्व एवं यार दुर्बलता कौन। ओडिशार भौगोलिक अवस्थिति एभली जे यार उपकूल सुदूर बंगोपसागर दे सीधा सड़क हिंद महासागर एवं इंडो पैसिफिक क्षेत्र सह जोड़ी होइछि। जेतेबेले चांदीपुर किंबा अब्दुल कलाम द्वीपरु कौनसी मिसाइल लॉन्च करा जाए सेतेबेले सेही अंचल एक शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर बा वैद्युतिक चुंबकीय तरंग सृष्टि हुए। यही सिग्नाल ही विदेशी गुप्तचर जहाज एवं सैटेलाइट को आकर्षित करिथाय। किंतु वर्तमान सबुठारु विपज्जनक रणनीति हेउछि आकाउस्टिक स्नूपिंग बा शब्द माध्यम रे गुप्तचरगिरी। पानी भितरे बुड़ी रहितबा शत्रुर स्टील्थ ग्लाइडर्स एवं अंडर वाटर ड्रोन गुड़िक अति चतुरतार सह आम मिसाइल लॉन्च समय बाहरुथिबा कंपन एवं शब्द तरंग को रेकर्ड करंती। यही रेकर्डिंग माध्यम रे से भारतर आणविक सबमेरीन एवं नाभाल लॉन्च पार्टनर एक संपूर्ण मापचुप बा ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करनियंती। यह केवल ओडिशा उपकूलर कथा नुहे, यह सीधा सड़क
ସମଗ୍ର ଇଣ୍ଡୋ ପାସିଫିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ମହାଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ସାମରିକ ସଂଗ୍ରାମର ଏକ ଅଂଶ। ଚୀନ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଭାରତର ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରଣନୀତି। କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଚାଲାକି ବଢ଼ାଉଛି ତେବେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିନାହିଁ। ଶତ୍ରୁର ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଜାଲକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ମୁତୟନ କରିଛି ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଇଣ୍ଡିଜେନସ୍ ମଲ୍ଟିଷ୍ଟାଟିକ୍ ରାଡାର ନେଟୱାର୍କ। ଏହି ମଲ୍ଟିଷ୍ଟାଟିକ୍ ରାଡାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଧାରଣ ରାଡାର ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ପାରମ୍ପରିକ ରାଡାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଲ୍ଥ ଡ୍ରୋନ୍ ବା ଗ୍ଲାଇଡରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଏହି ସ୍ୱଦେଶୀ ନେଟୱାର୍କ ତାହାକୁ ଅତି ସହଜରେ ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧରିପାରେ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଏଆଇ। ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଶବ୍ଦ ଭିତରୁ ଶତ୍ରୁର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ପିଙ୍ଗ ବା ସିଗ୍ନାଲକୁ ଏହି ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଲଗା କରି ଚିହ୍ନଟ କରିଦିଏ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ନେଇ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସେନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ବାଡ଼ ବା ଫେନ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବାଡ଼କୁ ପାର କରି କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଆସେଟ୍ ଯଦି ଭାରତୀୟ ସୀମା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ତେବେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଟାର୍ଗେଟ ଲିଷ୍ଟକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଥରେ ଶତ୍ରୁ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ତାକୁ ଶେଷ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଭାରତ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିନା କୌଣସି ୱେପନ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ଶତ୍ରୁକୁ କିପରି ଅକ୍ତିଆର କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଦୁଇଟି ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ, ସଫ୍ଟ କିଲ୍ ଏବଂ ହାର୍ଡ଼ କିଲ୍। ଯଦି କୌଣସି ହାଇ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବେଲୁନ୍ ବା ଡ୍ରୋନ୍ ଆମ ଆକାଶ ସୀମା ଉପରେ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ସଫ୍ଟ କିଲ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ଭାରତର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡିରେକ୍ଟେଡ୍ ଏନର୍ଜି ୱିପନ୍ ବା ଲେଜର କୋଷ୍ଟାଲ ଗନ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଜାମର ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ଡ୍ରୋନର ସମସ୍ତ ସେନ୍ସର ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଚଳ କରିଦିଆଯାଏ। ବିନା କୌଣସି ଗୁଳି ଗୋଳାରେ ଶତ୍ରୁର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ସଶସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଅତି ବିପଜ୍ଜନକ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ଆସେଟ୍ ଆମ ଲଞ୍ଚିଂ ପ୍ୟାଡ୍ ନିକଟକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ ହାର୍ଡ଼ କିଲ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଥିବା ସମନ୍ୱିତ କୋଷ୍ଟାଲ ମିସାଇଲ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ସେକେଣ୍ଡରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇ ଶତ୍ରୁକୁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ହିଁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସମଗ୍ର ଅପରେସନରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଏବଂ ଭାରତୀୟ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ରାଡାରରୁ ଡାଟା ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡର ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଜାହାଜ ଏବଂ ନୌସେନାର ହେଲିକପ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଘେରି ନିଅନ୍ତି, ଶତ୍ରୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅକାମୀ କରିଦିଅନ୍ତି। 2026 ମସିହାର ଏହି ନୂତନ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ସୀମାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଜୋନ୍ ବା ଏକ ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସ୍ୱଦେଶୀ USV ବା ମାନବବିହୀନ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜାହାଜ। ଏହି ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ବିନା କୌଣସି ସୈନିକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବେ। ଭାରତର ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆମ ସେନାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏହି ତିନିଟିରେ ସମନ୍ୱୟ ଆଜି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆମର ପବିତ୍ର ଟେଷ୍ଟିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛି। ବିଦେଶୀ ଗୁପ୍ତଚରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଡେଡ୍ ଜୋନ୍ ସଦୃଶ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଚାଲାକି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଏହା କେବଳ ସୀମା ସୁରକ୍ଷାର କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ନୂତନ ଭାରତର ସେହି ଅଭେଦ୍ୟ ରଣନୀତି ଯେଉଁଠାରେ ଆଧୁନିକ ସର୍ଭେଲାନ୍ସର ଜବାବ ଏକ ଅତି ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବା ଡେନିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯାଉଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅତୀତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା, ଏବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଆଜିର ବିଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଏତିକି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶ୍ୱ ଚକ୍ର ବ୍ୟୂହକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।